पुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेमा देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम ॐ शान्ति 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 ॐ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायतामाराष्ट्रे राजन्यः शूरैषव्यो दिव्याधीमहारथो जायताम् दोग्ध्री धेनुर्गूढानड्वानासुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरधेष्ठा सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो नवोषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पेताम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु मम अङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणमस्त्व निराकरणं मे वस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. So the promise is Vyasema devahitam yadayuhu is the Arishta Nivrutti. Whatever be the conditions, context, circumstances, so long you subsist swasti and indriya sukha, indriyas in their own respective functional stabilities and so on and so forth, then what is your duty, Babu? Vyasema Devahitam. Deva does not mean only Indra, Varuna, Deva. Whoever are there in righteous path, ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಪ ನಿವಾರಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾನಂ ಧರ್ಮಂ ದಯಾ ಶಾಂತಿ ಶಮ ದಮ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರವರ್ತನೆ ಮಾಡೋರು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರೋ ವೃದ್ಧಶ್ರವಾ Indra, Garuda, Pushan and Brihaspati. These are the 4 elected gods among the pantheon of so many gods who are to be primary carers for you. The primary care, family care and internist and then etc. We have so many grades and practices among so many people, medical and entrepreneurs and social people and then business people and so on. So the categorization is a most important thing. But whatever be the category that we belong, but the time is ours. 24 hours is ours. And that 24 hours per day, ahoratri, is being monitored by Kala Kala. ನಮಗೆ ವಾಚ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅವರ್ ವಾಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಟು ಪರಮಾತ್ಮ ಲಾರ್ಡ್ ರುದ್ರ. ಕಾಲಚಕ್ರ ಪ್ರವರ್ತಾರಂ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ. ಕಾಲಚಕ್ರ ಪ್ರವರ್ತ, ಈ ಕಾಲಚಕ್ರವನ್ನು ಪ್ರವರ್ತನಕ್ಕೆ
ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಮಹಾನುಭಾವ ಇನ್ನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಕಾಲ ಕಾಲಾಯ ನಮಃ, ಕಾಲ ವಿಕರಣಾಯ ನಮಃ, ಕಾಲಾಯ ನಮಃ, ಕಾಲ ಕಾಲಾಯ ನಮಃ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರಾಯ ನಮಃ, ನೀಲಕಂಠಾಯ ನಮಃ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ನಮಃ, ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ. ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಕಲ್ಚರ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್. ಬಟ್ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಟೆಂಪರರಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್. ಅದರಿಂದ ನೋಬಡಿ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಮೇ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದಿ ಐಡಲ್ ಆಫ್ ಗಣಪತಿ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್, ಬಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದಿ ಗಣಪತಿ ಶಕ್ತಿ. ಅವರ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ಪರಮಾತ್ಮ ಮಹಿಮಾ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮೆಡಲ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್, ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ಪವರ್. ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆಯೋ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ 230 volts ಆರ್ ಲೆಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಲಿಟಲ್, ಬಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆರ್ ಪವರ್. You cannot harness lightning. You see, some people would say, oh, lightningನೇ ಹಾರ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. Is it possible? But anyway, people make the lightning studies, but they cannot harness that into the practice. Difficult. Attempts are not given up, but still, in fact, some people go to the area prone for more and more lightnings. So they go in a carring which is lightning resistant. ಅಂಥ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಡೀಸನ್ನು, ಈವನ್ ದೋ ದಿ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಟಚಸ್ ದಿ ಕಾರ್ ಆರ್ ದಿ ವೆಹಿಕಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಬರ್ನ್ಡ್. ಐ ಮೀನ್ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ದಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, man is trying to cross the borders of the human intelligence normal, but he wants to be a master. But all these developments and technological progress, etc., is temporary, not keeping a wall for that. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಪಂಚ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಹಾಗೆ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. However, so ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೇಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಅರಿಷ್ಟ ಒಂದಿದೆ. ದೆರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಬಿಫೋರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಆ ಅರಿಷ್ಟ ನಿವಾರಣ ಆದಮೇಲೆ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿಂಗ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಉಪಾಯಂ ಚಿಂತೆಯೇತ್ ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ತಥಾ ಅಪಾಯಂ ಚ ಚಿಂತೆಯೇತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯು ಥಿಂಕ್ ಟ್ವೈಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಲೀಪ್. ಸೊ ನೀವು ಜಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಟ್ವೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಜಂಪ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ. ಸೊ ಇನ್ ಸುಂದರಕಾಂಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆಂಜನೇಯ ಬಿಫೋರ್ ಈ ಟೇಕ್ಸ್ ಆಫ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ನೇಚರ್ ಕಮೋಷನ್ ಆಯಿತು when he wants to press the earth or press the mountain and try to go up. So ಅದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಕು. Unless you press down, you cannot get yourself lifted up. So ಈ ಅರಿಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ಈವಿಲ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಭಯಕೃತ್ ಭಯನಾಶನಃ. ನಮಗೆ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವನು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ, ಆ ಭಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕವನು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ. ಸೊ ಈ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ಏನು ಭಯಕೃತ್ ಭಯನಾಶನಃ, ಪುಣ್ಯಕೃತ್ ಪುಣ್ಯನಾಶನಃ. ಸೊ ಈ ತರಹ ಕರಣ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಶನ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್.
ಅದು ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ in order to overpower the nashana, one has to have punyam, positivity. That's why ಈ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ನಿರ್ನಾಶ ನಾಶಮಥಿನಿ ನಿರ್ಲೇಪ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬೋತ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮಾನಿಟರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಈಶ್ವರ ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಆ ಈಶ್ವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗೌರವ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೆಂಡ್ ಅವರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ರೈಚಿಯಸ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ವ್ಯಸೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು, ಸ್ವಸ್ತಿ ಒಂದು, ಶೋಭನಂ ಈಸ್ ಒಂದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಭ, ಶ್ರದ್ಧಾ, ದಯ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಮೂತ್ ರನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಪುಣ್ಯವಾಚನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸೆ ಅರಿಷ್ಟ ಅರಿಷ್ಟ ನಿರಸನಮಸ್ತು ಅಕ್ಷತಂಚ ಭವತು. ಸೊ ಅರಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತನ ಇಸ್ ದೇರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡರ್ಟ್ and then automatically the clean things will appear. In the Nadi Pravaham, you see so many other things also floating. Hullu, adu, idu. But ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? If you want to collect the river water, you have to keep clear of the dirt and then do it. So adu. So now we come back to the Arishta Nivrutti Mantra section where we have made some progress. Especially we have made a prayer for the Mrityu Devata, that it should not come and disturb us. And especially a Mrityu Devata is the appointed soul to give as much trouble as possible and also end the journey of the life of people. But if you make prayer to the Mrityu Devata, then you have some kind of Mrityu is Yama. ಸೊ ಯಮನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಯಮದೇವನೇ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 212 in the second para we make prayer to all the mrityu. So mrityu appears to us in several forms. ಮೃತ್ಯು ಅಂದರೆ ಆ ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟೇ ಅಲ್ವಾ, ಬಾತ್ರೂಮ್ ಫಾಲಿಂಗೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಇನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಸ್. So here in this paragraph, the hunger is one, accident is another, and the votes are another. And so Raya and Posha being a positive, and then the Pashas, the various nooses and strings and worries and responsibilities, and that will entice you in 1,000 ways. And all these things, and bhakshaha, and ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೊಡೋದು. ಸಿ ವಾಟ್ ಯು ಈಟ್ ನೌ would be resultant in the next day or even some hours. ಸೊ ಯಾನಿ ಪಾಪಾನಿ ಮೇ ಭದ್ರೇ ತಾನಿ ನಾಶಂ ಕುರು ಅಂದರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು, ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದಿ ಟೈಮ್ ಕೌಂಟ್ when you do more and more sins in our life, and again what will be the time count when you do some punyam. So punyam cha papam cha, and those two things will be constantly chasing the individual, because we have been told that why is the loka at all in the present? Every day has got scope for doing punyam, doing papam, and otherwise. I just read this particular passage which we have explained the other day, and so that we'll have a refreshing. The mantra ಓದಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, and whatever we want to grab significance and message therefrom, we could do it. Om apamrutyum apachudham apetasya patham jahi अधानो अग्न आवह रायस्पोषगुं सहस्रिणं
ये ते सहस्रमयुतं पाशाः मृत्यो मर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे सर्वानवयजामहे भक्ष्यो अस्य अमृतभक्षः तस्य ते मृत्युपि तस्यामृतवतः स्वर्गं स्वगाकृतस्य मधुमतः तस्य ते मृत्युपि तस्यामृतवतः स्वगाकृतस्य मधुमतः उपहूतस्योपहूतो भक्षयामि मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा. ನೋಡಿದರೆ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ವಾನವ ಯಜಾಮಹೇ, ನಮಗೇನಪ್ಪ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಟು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಛೋಟಾ ಮೋಟಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಟ್ರಬಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನರೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತದವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ. ಮುಳ್ಳು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮುದಂ ಲುನಾತೀತಿ ತಕ್ಷಣಮೇವ ಇದು ಮುಳ್ಳು. And very, very quickly that will drop our happiness. Therefore, the ಮುಳ್ಳು ಅಂತಾರೆ. ಈ ಮುಳ್ಳು ಕೂಡ ರೈಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಷುಧಂ, ಮೃತ್ಯು, ಶಪಥಂ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಯ, ಪೋಷಂ, ಪಾಶಾಹ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ವಿಟೋ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಹೌ ಆರ್ ವಿ ಏಬಲ್ ಟು get rid of all these things ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಮಾಯಯಾ ಸರ್ವಾನ್ ಅವಯಜಾಮಹೇ. ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತೌಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿತೌಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸದಾ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಹೂ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೂ ಈಸ್ monitoring that is all what you see. ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರೂಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿ ಯಜ್ಞಮಾಯ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಮಾಯಯ ಸರ್ವಾನ್ ಅವಯಜಾಮಹೇ. ನಾವು ಪೂಜಾ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ: ಶುಭಕೃತ್ ಶುಭಮಶ್ನುತೆ, ಅಶುಭಕೃತ್ ಅಶುಭಮಶ್ನುತೆ. ಪುಣ್ಯವಾನ್ ಪುಣ್ಯೋ ಭವತಿ, ಅಪುಣ್ಯೋ ಭವತಿ. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಸೋ ದಿ ಸೀಡ್, so comes the result. Therefore, we notice that ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೊ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಮಾಯಯಾ ತಾನ್ ಅವಯಜಾಮಹೇ is the solution. ಆ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಮಾಯಯಾ ಅವಯಜಾಮಹೇ is Mahavishnu. So in all our Puranas and scriptures, it is always said that you have ample choice to get rid of your aristam, and all that choice is being monitored by Mahavishnu, Ishvara. That's why when you do
the Mahanyasam, you will say Ishanam Avahya. So Ishwaran Avahana Martiro. So you always talk about so many forms of Ishwara Panchamukha Dhyanam. We make Dhyanam of Lord Surudra in his Panchamukhas. He has got 5 faces. And ಆ 5 ಫೇಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಅವರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಟು ದೆಮ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಮೃತ್ಯುಪೀತಸ್ಯ ಅಮೃತವತಃ ತಸ್ಯ ತೇ. ಅಯ್ಯ, ಮೃತ್ಯುವಂದ ಇದ್ದ ಮಹಾನುಭಾವ ಈ ತರಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಯಜ್ಞಮಾಯದಿಂದ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಯಜ್ಞಮಾಯ, ವಾಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಯಜ್ಞಮಾಯದಿಂದ So with the Yagnamaya, you will see that anything can be removed or controlled. So Paramatmana Shakti is all powerful. And Devata Shakti plus Muni Ashirvada, Rishi Ashirvada, when clubbed together, you will definitely get complete redemption from all the aristas. So that's why ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ? ಮೃತ್ಯವೇ ಸ್ವಾಹ, ಮೃತ್ಯವೇ ಸ್ವಾಹ. ಆ ಮೃತ್ಯುಗೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಸೊ this is what we have understood in this. Now today we go to another installment of the mantras which are being presented in the Sarvaveda Mantraha, the Ramakrishna Ashram edition, and we shall try to study them. Now to begin with, I am going to recite them and you follow that. Om Jatavedase Sunavama Somamarati Yato Nidahati Vedaha Saha Naha Parshadati Durgani Vishwa Nave Vasindhum Duritatjagnihi Tam Agnivarnam Tapasajvalantim Vairochanim ಕರ್ಮಫಲೇಶು ಜುಷ್ಟಾಂ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪೂರ್ತಿ ದುರ್ಗಾ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಲೋ, ಜಾಯಿನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದುರ್ಗಾ ಸೂಕ್ತಂ, ಗೋ ಅಹೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವಃ ಓಜೋಬಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಷತ್ರಂ ಯಶೋ ಮಹತು ಸತ್ಯಂ ತಪೋ ನಾಮ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಅರಿಷ್ಟಕ್ಕೆ whenever, however, we want to get rid of the unwanted things, ugly things, dirty things, contaminated things, infected things, etc. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅರಿಷ್ಟ ಕಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. In fact, in the field of medicine, there are so many specializations. So the infection ಸ್ಟಡಿಗೆ PhD ತಗೊಂಡಿರೋ ಮಹಾನುಭಾವರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟೂ ಲಾರ್ಜ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಯಾರಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬಡಿ ಬಟ್ ಅಗ್ನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ದುರ್ಗಮ್ಮ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದುರ್ಗಾ ಈಸ್ ಅಗ್ನಿ ಸಂಭವ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ಜಲ ಸಂಭವ. So ultimately everybody has got
the fluidity in themselves, page number 213. So a fluidity ಇದೆ. That means it is flexible. ಸೊ ಇದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತುಪ್ಪ ಒಂದು ಆಹುತಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಘೀ ಈಸ್ ಒನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಸೋಮರಸಂ. ಸೊ ಸೋಮ ಪಾನ ಈಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸೋಮಯಾಗ, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಸೋಮರಸ ಆಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಸಾದಂ. ಸೊ ಆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಯು ಗಿವ್ ಲೈಬೇಷನ್ಸ್, ಆ ಸೋಮ ಕಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ವುಡನ್ ಕಪ್ಸಲ್ಲಿ ಸೋಮರಸವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಣ ಕೊಡೋದು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿಸ್ ದಿ ಹೋಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದಿ ಸೋಮಯಾಗ, ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಟುಮಾರೋ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಸು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ 1.3.1.4 ಪ್ರಥಮ ಸೋಮಯಾಗದಲ್ಲಿ ಲೈಬೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಸೋಮವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ cauldrons of soma, because it is a long drawn process. Sometimes it takes 21 days. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ಸೋಮ ರಸವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಯಾರಿಗೆ ಸೋಮರಸ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಟು ಹೂಮ್ ಆರ್ ಯು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್? ಸೊ ಯು ಆರ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗಾಡ್, ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ. ಪಚನಗಾರೇ ಪಚನ ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯೇ ಅಂತ ನೀವು ಆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆ ರುಚಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರಬೇಕು, ಅಗ್ನಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರಬೇಕು, ಅಗ್ನಿ ಸಹಾಯ ಇರಬೇಕು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರವರ್, ಈ ಸೋಮ ಸುನವಾಮ, ವೈ ಆರ್ ಯು ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೋಮ ಅಂದರೆ, in order that arati yataha vedaha nidahati. So that those enemies who are trying to deprive you from your wealth, Veda also means Aishwarya. Veda means Arogya. Veda means, well, all positive things. In a Manyu Suktam, we have got that not only Manyu Devata, Indra, should help you to win the war, but at the same time, not having any kind of dispute, that Manu should try to distribute wealth, I mean the dividends or other, the result or the produce that comes out of the victory in the war. So, Veda ojo vimano vimrudho nudasva abhihimanyo anta hogatte. ವೇದ ಓಜೋ ವಿಮಾನೋ ವಿಮೃಧೋ. ಸೊ ನಮಗೆ ಆ ವೇದವನ್ನು, ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡು. ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಪ್ಪ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೇರೆವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಐಶ್ವರ್ಯ, ದೇರ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನಕೇಶವಯ್ಯ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾ ಸಂಗೀತ ಕಲಾನಿಧಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಪ್ರಭಾಕರ್, ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ದುಡ್ಡು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಲ್ಸೋ. ಆಷಾಢಭೂತಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಶಿಷ್ಯನ ಎದುರುಗಡೆ ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಚಿಯಲ್ಲಿರೋ ಚೀಲದಲ್ಲಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಹೆಂಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಈ ಧನ ಚೀಲವನ್ನು ನಾನು ಅಪಹಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗುರುಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದು ಅಕೇಶನಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗುರುಗಳು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಿಲೀಫ್ ಇತ್ತು ಆ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಆ ಅಷ್ಟಾವಕ್ರದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅವನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ, ಇವನು ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಆ ದುಡ್ಡು ಸಂಚಿ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಪಾಪ ಈ ಆಷಾಢಭೂತಿ ಅನ್ನೋ ಶಿಷ್ಯ, ಆಷಾಢಭೂತಿ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು. ಆ ಗುರುಗಳು ಬಂದು ಎಲ್ಲೋ ಆಷಾಢಭೂತಿ ಅಂದರೆ ಭೂತಿ ಅಂದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಆಷಾಢ ಅಂದರೆ ಸಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಆಷಾಢಭೂತಿ. ಈ ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ಉತ್ತರಾಷಾಢ ಅಂತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿರುವವರೆಗೆ ಆ ಸುಖ ಬೇರೆ, ಆ ದುಃಖ ಬೇರೆ. ಸೊ ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ಉತ್ತರಾಷಾಢ ಎರಡು ಸುಖಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಸೋಮ ಸುನವಾಮ,
ಸುನವಾಮ ಈಸ್ ಟು ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಸೋಮ. ಸೊ ಸೋಮರಸವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಗ್ನಿಗೆ ಆವಾಹನ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ವೇದ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರಾತೀಯತಃ ನಿದಹಾತಿ ವೇದ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಗ್ನಿ ಅಂದರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಸಹ ನಹ ದುರ್ಗಾಣಿ ಅತಿಪರ್ಷತಿ. ನಮಗೆ ಆತನು ಆ ದುರ್ಗಾ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ 3 ಮಂತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ದುರ್ಗಾದೇವಿಗೆ, 5 ಮಂತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಗ್ನಿದೇವನಿಗೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಬಿಂಗ್ ಅಪ್ ದಿ ದುರ್ಗಾ ಅನುಗ್ರಹ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ನಿ ಅನುಗ್ರಹ. ಸೊ ದಟ್ ದುರ್ಗಾ ಈಸ್ ಅಗ್ನಿ, ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ದುರ್ಗಾ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅಗ್ನಿ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಅಗ್ನಿ ದುರ್ಗಾ ಅಂದರೆ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಂ ಹರಿಣೀಂ ಸುವರ್ಣ ರಜತ ಸ್ರಜಾಂ. ನೋಡಿದ್ರ ಆ ಈ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸುವರ್ಣ ರಜತ ಸ್ರಜ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣ లక్ష్మి. అమ్మవారు అంత అందంగా ఉంది అంటే ఒంటి నిండా ಬಂಗಾರು ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ಆಭರಣಗಳು ಬೆಳಕೊಂಡು ಆ ತಾಯಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ. ಅಲಂಕಾರೇಣ ಭೂಷಿತ ಸ್ತ್ರೀ, ಸಾಲಂಕಾರ ಸ್ತ್ರೀ ವನಿತಾ ಅತೀವ ಸೌಂದರ್ಯವತೀ ದೃಶ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಕನ್ಯಾ ಕಮನೀಯ ಕನೀನಿಕಾಭ್ಯಾಂ ಭವತಿ ಅಂತ ಅಲಂಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಆರಾಧಿ ಅಂಡ್ ಅವಂತ ಮಹಾನುಭಾವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ದುರ್ಗಾಣಿ ಸಹ ಅತಿಪರ್ಷತಿ. ನಮಗೆ ಇರೋ ಏನೇನು ಎಷ್ಟೊಂದು ದುರ್ಗವಾಗಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಹವರ್ ಹಾರ್ಡ್, however difficult are the difficulties, no matter, he will try to give up everything and he will make you comfortable. That's why Durga, Durgartinasini, Durge, Durge, Durgahare, Artinasini, Namo Namaha. So Dukkena Gantum Yogyan ನಾಶಯತಿ. ಯಾವುದಾದ್ರು ದುಃಖದಿಂದ ಕೂಡಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುರ್ಗಾದೇವಿಗೆ ಯಾವ ತರಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ವಾಲ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಶಿ ಈಸ್ ಫ್ರೀ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇವಕಾರ್ಯ ಸಮುಜ್ಯತ ಉಜ್ಜದ್ಭಾನು ಸಹಸ್ರಾಭ ದೇವಕಾರ್ಯ ಸಮುಜ್ಯತ ಅಂತ. ಸೊ ಉಜ್ಜದ್ಭಾನು ಸಹಸ್ರಾಭ, ಆ ತಾಯಿಯ ಕಾಂತಿ. ಸೊ ಭಾನುಗಳು, ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ಸಹಸ್ರ ಕೋಟಿ ರಶ್ಮಿ, ಸೂರ್ಯರಶ್ಮಿ ಅಂತ ಅಂಥ ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫೇಲ್. ಸೊ ಶಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ವಿಕ್ಟರಿ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ, ಹೌ ಇಸ್ ಶಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್, ಗೆಟ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಡನ್ ಅಂದರೆ, ನಾವೇವ ಅಗ್ನಿ ದುರಿತಾತ್ ಅತಿಪರ್ಷತಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಬಿಲೀಫ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ದಟ್ ದಿ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಲ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸಿಂಧುಂ ಎ ರಿವರ್, ನಾವ ಈಸ್ ದಿ ಬೋಟ್. ಇವ ಲೈಕ್ ದುರಿತ ಈಸ್ ಸಿಂಧು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವ ಈಸ್ ದುರ್ಗಾ. ಸೊ ಒಂದು ಬೋಟ್ ಇದ್ದರೆ water is no problem for you. You can always cross or float on the water. ಸೊ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಈ ದುರಿತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೀರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇಕರ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇಕರ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಮ್ಮವಾರು ದುರ್ಗಾ. ಹೂ ಈಸ್ ದ ಅಮ್ಮವಾರು? ಅಮ್ಮವಾರು ಈಸ್ ಅಗ್ನಿ. Who is Agni? So that's why there is that kind of tradition, parampara. ನೀರು, ಅಗ್ನಿ, ದುರ್ಗಾ, ಈ ಮೂರು ಸೇರಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಗ್ನಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅಂದರೆ ಲೇಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದೇ ಸೆಂಡ್ ದಿ ಫೈರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ಬರ್ನ್ ದಿ ಅನ್ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಡೇಸ್ people are, the surgeons are very expert
ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಲೇಸರ್ ಸರ್ಜರಿ, ರೋಬೋ ಸರ್ಜರಿ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅದರಿಂದ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕಟ್ ಓಪನ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ this into the body, the spot, and they burn and come back. ಸೊ ಇದು ತರಹ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಹೂ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಸೊ ಸನಃ ಪರ್ಷದತಿ ದುರ್ಗಾಣಿ ವಿಶ್ವಾನಾವೇವ ಸಿಂಧುಂ ದುರಿತಾದ್ಯಗ್ನಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಈಸ್ ಅಗ್ನಿ, ಈಸ್ ದುರ್ಗಮ್ಮ, ಈಸ್ ವಾಟರ್ limit themselves to the protection of the people on the land? No. ಭೂಹು ಭುವಃ ಸ್ವಃ ಅಂದರೆ ಭೂಲೋಕ, ಭುವರ್ಲೋಕ, ಸ್ವರ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಗ್ನಿ, ದುರ್ಗಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೋಮಯಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸೋಮರಸ ಆಹುತಿಯನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಸಾದ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಸೋ ಗ್ರೇಟ್. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳೊಬ್ಬರು, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಠಲಾಚಾರ್ ಅಂತ, ಹೀ ಈಸ್ ಅ ಮಹಾಪುರೋಹಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ಕಾಲರ್, ಎ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಟೀಚರ್, ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಸೆಡ್, ಅಯ್ಯ 8 ಮಂತ್ರಗಳಿದೆ ದುರ್ಗಾ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ, 8 ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ಓಂ ಜಾತವೇದಸೇ ಸುನವಾಮಸೋ ಮಮರಾತಿ ಯತೋ ನಿದಹಾತಿ ವೇದಃ ಸಂತ ಸನಃ ಪರ್ಷದತಿ ದುರ್ಗಾಣಿ ವಿಶ್ವಾ ನಾವೇವ ಸಿಂಧುಂ ದುರಿತಾತ್ಯಗ್ನಿ ಭೂಂ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಃ. ಇದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಸೈಟ್ ಕಾತ್ಯಾಯನಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ದುರ್ಗಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತು. ದುರ್ಗಾಂಬಿಕನ್ನು ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಅಮ್ಮವಾರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ, ಶಿ ಈಸ್ ಸುಲಭಾ, ಸುಖಾರಾಧ್ಯ, ಸುಖಮಯೀ, ಶೋಭನಾ, ಶುದ್ಧ ಮಾನಸ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಈ ನಾಮಗಳೆಲ್ಲ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಸತಿಯಲ್ಲಿ, ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟೋತ್ತರದಲ್ಲಿ, ಲಲಿತಾ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ we are just being given, we have been given by our rishis a peeled banana. Peeled bananaಗೆ ಅಂದರೆ you can directly consume. Even peeling the banana also need not do it. ಅಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ದಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಮೇಡ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್, ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನರೇಷನ್, ordinarily must go through easy life. That's why ಪ್ರಜಾಪತಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಗೀತದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿದುರ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದಂಪತೀಸ್, ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ರೀಚರ್ಸ್. ಆ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್, ಮೇಲ್ ವಾಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು infuse the child into the mother, into the female's body, and the female has enough equipment and paraphernalia to nurture the egg into a baby, or whatever baby it is be, and the baby also is being nurtured for some time unless the baby becomes independent. But human baby is really a problem because it requires maximum time. For example, at least 6 to 8, 9 months, depending upon mother's milk. Amele, you can introduce to cow milk and make it stand and make it eat some solids and so on. So, all this is a really fascinating one, that moreover, he understood that he must bestow the apparatus on the female body because it delivers the child. So, that is milk providing the Samikra. That's why it is said that there is no pasteurization howsoever for mother's milk. See, Matuhu stanyam agni kupodakam nanyatah suddhimarhati ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮನ ಹಾಲು ಅಂಡ್ ಬಾವಿಯ ನೀರು
ಪ್ಲಸ್ ಅಗ್ನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಯಾಸ್ಚರೈಸೇಷನ್ ತರಹ ಯಾವ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬೈ ನೇಚರ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ಯೂರ್. Likewise, even for the cow's milk also, if you just drink the cow's milk right from the teats of the udder of the cow directly, not time lag, it is also very interesting and cave. So, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ನೇಚರಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪರಮಾನಂದ, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಪಾಪ, ಹೀ ಸೋ ಮಚ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅವರ್ ಕೇಂದ್ರ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಸಮ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೂ ನೆವರ್ ಟೇಸ್ಟೆಡ್ ಎ ಫ್ರೂಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ಹೀ ಸನ್ಯಾಸಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರಭಾಕರ್, ನಾನು ಹಣ್ಣಿನ ರುಚಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಐ ನೆವರ್ ಏಟ್ ಎ ಫ್ರೂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎನಿ ಫ್ರೂಟ್ ದಟ್ ಯು ಗಿವ್ ಟು ಮೀ ಟು ಈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆ ಮಹಾನುಭಾವ ಏನು ಹೇಳಿದರು, ಈ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಯಾ, ಸೊ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಎ ಸ್ನೇಕ್ ವರ್ ಟು ಬೈಟ್, ಆ ಬೈಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಿಡ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಕಿದ ಗಿಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹಾಲು, ಎಕ್ಕಿದ ಗಿಡ ಹಾಲು ಹಾಕಿದರೆ ದಿ ವೆನಮ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಕೆದ ಗಿಡ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್, ಎಕ್ಕೆದ ಗಿಡ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ವೃಕ್ಷ, ಅದು ದೇವವೃಕ್ಷ. ಸೊ ಅದರ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಪ್ತಮಿ ದಿವಸ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಾರ ಮಾಡಿ ಶಿವನಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಗಣಪತಿಗೆ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಅದರಿಂದ. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಮಚ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಕೆದ ಗಿಡ, ಸೋ ಮಚ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್. ಚಿಕ್ಕ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. In fact, I know people also who suffer because of that and who lost so many things. So ಅದರಿಂದ why I am telling all this is, ಭೂ ಭುವಃ ಸ್ವಹ ಅನ್ನುವಾಗ 3 ಲೋಕಗಳಿದ್ದ ಮಹಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪಾನ್ ದಿ ಅರ್ತ್. Creation is being simultaneously done in all lokas. In Devi Suktam, you observe Amma telling, ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸಿ ಐ ಆಮ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. He says that, see, ಅಹಮೇವ ಸ್ವಯಮಿದಂ ವದಾಮಿ ಜುಷ್ಟಂ ದೇವೇಭಿರುತಮಾನುಷೇಭಿಃ ಯಂ ಕಾಮಯೇತಂ ತಮುಗ್ರಂ ಕೃಣೋಮಿ ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ತಂ ಋಷಿಂ ತಂ ಸುಮೇಧಾಂ ಅಹಂ ರುದ್ರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ತಾಂ ಸಿ ಅಹಂ ದಧಾಮಿ ದ್ರವಿಣಂ ಹವಿಷ್ಮತ್ಯೇ ಸುಪ್ರಾವ್ಯೇ ಅಹಂ ಸೋಮಮಾಹನ ಸಂಬಿಭರ್ಮಿ. ಇದು ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸೂಕ್ತಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಋಗ್ವೇದ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದೇವಿ ಸೂಕ್ತಂ, ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸೂಕ್ತಂ, ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತಂ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಂ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಸದೀಯ ಸೂಕ್ತಂ. ಇವೆಲ್ಲ ವೇದದಲ್ಲೇ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಈಸ್ ಓಜೋ ಬಲಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷತ್ರಂ ಯಶೋ ಮಹತೋ ಸತ್ಯಂ ತಪೋ ನಾಮ ರೂಪಮೃತಂ ಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರಂ ಮನ ಆಯುಃ ವಿಶ್ವಂ ಯಶೋ ಮಹಃ. It goes on. Now look, it is, see, we want balam, kshatram, and mahatu, tapaha, amrutam, and ayuhu. So these are all the important assets which have got to be given to those people born in the land. ಅವರಿಗೆ ಓಜೋ ಗುಣ ಇರಬೇಕು. ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಗುಣಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಟು ಬಿ ಓಜೋ ಗುಣಮಂಡಿತಾ. ಓಜಸ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಹೈಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಒನ್, ಓಜಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಓಜೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಲಂ ಈ ಎರಡು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೈ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಷತ್ರ, ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಹುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಯಲ್ಟಿ.
because they are the persons who are able to control and manage and provide all sorts of happiness to the other caste people or other people. So that's why they say, Shamno astu dvipade sham chatushpade Om Shanti Shanti Shanti. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಘೋಷ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದ್ವಿಪದ, 2-legged animals and 4-legged animals, plural legged animals. Octopus also is there, 8 and ನಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳು ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಹಸ್ರಪಾದು. ಈವನ್ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಾಗ ತಾಯಿ ಆ ಮಹಾಕಾಳಿಗೆ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ 10 ದಶಪಾದ ಸಹಿತ ಸೇವೆ ತಾಂ ಮಹಾಕಾಳಿಕಾಂ. ಸೊ ಆ ಮಹಾಕಾಳಿಕಾ ಅಮ್ಮವಾರುಕಿ 10 ಪಾದಗಳಿದೆ. 10 ಅಂದರೆ ಸಿ 1 to 9 is single digitals, but 10ಇಂದ you see the number increases. On the other hand, why 10 is important? Because 1 ಆದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ 1 0 ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ 10 ಆಗುತ್ತೆ. You keep on adding zeros next to 0, you see the value simply rises. And in that count, our Yajurveda, for example, gives you that number, Parardha, Samudra, Abdi, etc., 20 and more zeros. Can you count that the particular integer having 20 zeros after 1? So, and after 0, any number put is all no value. That much only value. But 0, I mean 1 integer ಆದಮೇಲೆ zeros ಹಾಕಿದರೆ the value implying. That's why here it is said ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಷತ್ರಂ ಓಜೋ ಬಲಂ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಶಃ ಮಹತು. ಬರೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋದು, ಬರೀ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗಿರೋದು, ನೋ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ಸಜಾತೋ ಯೇನ ಜಾತೇನ ಯಾತಿ ವಂಶಃ ಸಮುನ್ನತಿಂ. So you always make prayer. Swasti Shraddham Medham Yasha Pragnam Vidyam Buddhim Sriyam Balam Ayushyam Arogyam Dehi Mehavyavahana. There are 13 items which should be associated with the living beings upon the earth. 1 ಸಾಕು 2 ಸಾಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಗ್ನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಬಿಕಮ್ ಎ ಪೂರ್ಣ ಪುರುಷ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ್ಣತ್ವಂ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪೂರ್ಣತ್ವಂ ಎರಡೂ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹಾವ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣ ದೇರ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 3 people, that Maharshi, Muniruvacha, Rushiruvacha, Brahmin, and Sumedha is Kshatriya, and Samadhi is Vaishya. So what these 3 people together work out positively, that will be a part of prop and support and way out for all people in the world. So the message from Durga Saptati we see that you have to approach ಋಷಿ ಅಂದರೆ ವೇದಾನೇ. ಸೊ ವೇದಾಧ್ಯಯನದಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳಾಗತ್ತೆ. ವೇದ ಶಿವೋ ವೇದ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿ ಸದಾಶಿವ ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಯತ್ನೇನ ವೇದಮೇವ ಅಭ್ಯಸೇತ್ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಓಜಃ ಬಲಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷತ್ರಂ ಯಶಃ ಮಹತ್ ಅಂದರೆ ಮಹದೋಂಕಾರ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಈ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಮಹಯಿತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ. ಸೊ ಮಹಾ ಉಪಾಸನ ಈಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನು ಮಹತ್ವ ಅಂದರೆ ಆ ಅದಕ್ಕೂ ಈವನ್ ಲೋಕಗಳೇ ಕೂಡ ಏನು ಭೂರ್ಲೋಕ ಭುವರ್ಲೋಕ ಸುವರ್ಲೋಕ ಜನರ್ಲೋಕ ತಪೋಲೋಕ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಸತ್ಯಲೋಕ ಮಹರ್ಲೋಕ ನಾಂ ಮಧ್ಯೆ. ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಲೋಕಗಳ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನೀವು ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಗೂಗಲ್
ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಭೂರ್ಲೋಕ ಭೂರ್ಲೋಕ ಸುವರ್ಲೋಕ ಜನರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸಪ್ನಿ ಲೋಕಾನಾಂ ಮಧ್ಯೆ ಭೂರ್ಲೋಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದರೆ ನಾವು ಲೊಕೇಶನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವಾಗ ಬಟ್ ದಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಟೆಂಪರರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಭೂಲೋಕ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆ್ಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಯುಸ್ಸು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಷ್ಟು ತನಕ ಇರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸತ್ಯಂ ತಪೋ ನಾಮ. ಸೊ ನಾಮ ಅಂದರೆ ಫೇಮ್. ಸಿ ಯಶಃ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಮ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದಾಸ್. ಬಟ್ ಈ ನಾಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದರ್ಥ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಶಃ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಯಶಃ ಅನ್ನೋದು ಶರೀರ, ನಾಮ ಶರೀರಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಹೆಸರೇ ನಿಮಗೆ ಕೀರ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ರೆಕಗ್ನಿಷನು, ನಿಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಎನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್, ಆಮೇಲೆ ಪೆಡಿಗ್ರಿ, ಸರ್ ನೇಮ್, ಆಮೇಲೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್, ಆಮೇಲೆ ಅದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್ in the ಭೂಲೋಕಂ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾಮ. ಆಮೇಲೆ ರೂಪಂ. ರೂಪ ಅಂದರೆ ಫಾರಮ್. ಆರ್ ಯು ಮೇಲ್, ಆರ್ ಯು ಫಿಮೇಲ್, ಆರ್ ಯು ಅನಿಮಲ್, ಆರ್ ಯು ಬರ್ಡ್, what ರೂಪಂ you are having. And what kind of ರೂಪಂ also means ಐಶ್ವರ್ಯಂ. ರೂಪಂ also ಆರೋಗ್ಯಂ. ರೂಪಂ has got so many meanings. Even the natakas are also called as the rupakas. Therefore, Rupam and ultimately Amrutam. So Amrutam is the nectar or the permanent juice to which you have to look for and work for ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So I think I will stop here today and we resume next about this next. And this weekend we have got beautiful celebrations of our Nadaveda Adhyana Kendra and Waves 30th year celebration. You must only feel happy that we have been sustaining life for 30 years, taking the Veda into our count, and there are a good number of speakers, 18 and more people who come and share their little knowledge for about few minutes, 15 to 20 minutes, because every topic, as you see in the flyer which I sent, has got extensive ideas are there. But we request all the speakers to limit themselves, give chance to the next speaker, and they will be having, these 18 people will have opportunity to present their respective papers in next year, 2025. Monthly we are having 2 programs. 2 programs we will be able to include them, and I hope so. This is what is the planning, the 30th year celebrations. So all of you are requested to join, share the prayer to your friends, and encourage Veda Purusha, not me, I am nobody. So encourage Veda Purusha and get the punyam from him. Om Swasti. Gopinath avare heli Sahana Vavatu. ಗುರುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಗುರುಗಳೇ. ಓಂ ಸಹನಾ ಭವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವೇದಪುರುಷಾಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಮಾತೃಚರಣಾರವಿಂದಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ತತ್ಸತು.